ਉਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। सिस्टम जो है सिक्योरिटी का बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF है, फिर आर्मी है और फिर उसके बाद में जो है पंजाब पुलिस जो है लगी हुई है। और जो भी इन रूट्स हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ से JNK के साइड से भी हो गया और बॉर्डर की तरफ से हो गया, हमने उसमें पूरी निगरानी की हुई है ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है अटैम्प्ट जो है कामयाब न हो सके। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। पुलिस वालों आधुनिक हथियार भी बरते जा रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई निगरानी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में निगरानी की जाती है। वहाँ पे कई इक्विपमेंट लगा रखे हैं, इंफ्रारेड कैमरास हैं, वहाँ पे अलार्म्स हैं, सेंसर्स हैं, उसके बाद में और भी तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है इस गैप का भी जो दुश्मन है जो फ़ायदा ना उठा सके। खैर पुलिस महकमा अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत नाल निभाउण दी गल कह रहा है, पर सरहद ते टुटी हुई फेंसिंग का हाले तक ठीक ना करवाया जाना सुरक्षा एजेंसियां लई खतरे की घंटी है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। जी हाँ, लगातार लापरवाही दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने जो सानू बार-बार आगाह कर रही ने कि इस दे उत्ते जल्दी कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुड़ तो जिहड़ी अजिही घुसपैठ है वो हुंदी रहेगी ते बाद विच असीं बैठका करांगे या कुछ भी कवांगे उसके नाल कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, ये जो फेंसिंग दी तस्वीरां सामने आईयां ने लाजमी तौर पर सुरक्षा दे विच एक तुसीं सानूं कह सकते हो तो एक आसान हो जाता दहशतगर्दां नूं हिंदुस्तान दे विच घुसपैठ करना। लाजमी तौर पर इस वाल सब तो पहलां ध्यान देण दी जरूरत नज़र आउंदी है। अगे वधदे हां ते हुण गल होवेगी उन्हां जवानां दी जो शहीद होए ने जिन्हां ने शहादत पाई है इस दहशतगर्दी हमले दे विच। जी हाँ, उधर उरी हमले च शहीद जवानों को पूरे देश के श्रद्धांजलि दी गई ते सरकारी सन्मानां दे नाल अंतिम विदाई दी गई। गमगीन माहौल के विचाले जम्मू के शहीद सपूतां नूं राजकीय सन्मान दे नाल उन्हां दे जद्दी पिंड विच अंतिम विदाई दी गई। इस मौके उत्ते वड्डी गिणती विच लोकां ने आखिरी विदाई विच शामिल होकर शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी। शहीद करनैल सिंह दे घर सिब्बू चक विच परिवार गम च डुब्बिया है। परिवार नूं सूबेदार करनैल दी शहादत उत्ते माण है, पर वो चाहुंदे ने कि दुश्मन दे घर विच वड़ के उस नूं करारा जवाब दिता जावे। मेरे पिताजी ने देश की आन बान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इन जवानों की शहादत को जाया नहीं जाना चाहिए। उरी विच शहादत देने वाले सांबा दे रविपाल दा परिवार भी गम दे विच डुब्बिया है। रविपाल दे परिवार वालियां दा कहना है कि आखिर कदों तक देश के जवान शहादत देंदे रहेंगे अते हुण कार्रवाई दा समा आ गया है। चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा छोटा भाई जो आज चला गया, हम कहते हैं कि तुरंत इस कार्रवाई होनी चाहिए और फौरन इस चीज का बदला लेना चाहिए बस। रविपाल अते करनैल सिंह दोनों 10 डोगरा रेजिमेंट विच तैनात सन। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। जी हाँ, जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। इस दहशतगर्दी हमले दे विच परिवार गमगीन ने, माण है परिवारां नूं कि उन्हां दे परिवारक मैंबर ने देश के लिए शहादत दी, पर इस विचाले गुस्सा भी है। गुस्सा उस देश के खिलाफ है जिथों यह पनप रहा है दहशतवाद ते हुण इक्को मंग हो रही है कि इन्हां दे खिलाफ ढुकवीं ते करड़ी कार्रवाई की जाए। तो हुण रुक करांगे अगली खबर दा, मुड़ तो गल करांगे सूबे दी सियासत दी। अज कैबिनेट मंत्री सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया हुशियारपुर पहुंचे। मजीठिया इत्थे श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान जतिंदर सिंह लाली बाजवा की ताजपोशी लई पहुंचे सन। इस मौके उन्होंने अपने सियासी विरोधियों ते भी निशाने लगाए। कैबिनेट मंत्री ने आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस के तिखे शब्दी हमले किए।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਨਬਿਨ ਵਧਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਇਨ ਜੇਲ ਫॉर ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 261 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 136 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 41 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 18, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਦੇ ਜਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1700 ਮਾਮਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1300 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਗਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ 7 ਮੌਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਵਿਖਿਆ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। से मांगे हैं जो माधवन कमेटी है उसकी रिपोर्ट लागू करे और सेंटर के पैटर्न पे जो सेंटर गवर्नमेंट ने जो स्केल दिया हुआ है प्रयोगशाला तकनीशियन को स्केल मिलना चाहिए। हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं प्रयोगशाला के वो पक्के होने चाहिए। हम पिछले 6-7 दिन से काले बैज लगाकर काम कर रहे थे, सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी, हमें नहीं बुलाया गया, उसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਟਾਕੀਆ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਰੋਹਤਕ। ਤਾਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੜਤਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੈਂਪ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਚੌਪਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਯਾਨੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਗਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 11 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੇਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੇਟਰਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਮਲ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਮਲ ਖੱਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸੜਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ, जिस के नाम से दिते जाते हैं मेडल्स। इस हादसे के बाद लगभग इच्छाएं ख़त्म हो गई थी। हम सिर्फ एक ही बात देखना चाहते थे कि कोमल की वजह से किसी बच्चों को क्या फ़ायदा मिल सकता है, और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये ट्रैक बनवाया, ताकि कोमल, हमें इन बच्चों को जो प्रैक्टिस करता है हमें ये लगता है कोमल इन्हीं में कहीं घूम। पर स्केटिंग वेज से जादू दिखाने वाला कोमल खत्री हुण इस दुनिया में नहीं है। तुसी सोच रहे होवोगे कि अज असीं तुहानूं ये कहानी क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी एक माता पिता के हौसलियां दी, क्योंकि इसनूं देख के तुहानूं ये एहसास होएगा कि अपनियां खुशियां दे खो जाना कदी भी उम्मीदां दा अंत नहीं हुंदा। अपने पुत्तर नूं गवा देण दे बाद भी किवें एक माता पिता ने सैकड़े बच्चों नूं कामयाबी दी उड़ान भरन दे लई खंभ दित्ते। यहाँ पे द्वारका से, साउथ दिल्ली, लाजपत नगर से, नोएडा से बच्चे सिर्फ यहीं पे प्रैक्टिस करने आते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई बैंक ट्रैक नहीं है दिल्ली को। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे कोच, यहाँ पे बहुत अच्छे कोच हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेशनल फॉर्म भी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्केटिंग करके। दिल्ली का यहाँ का फर्स्ट ऐसा ट्रैक है जो यहाँ टाइम। ये बहुत अच्छा ट्रैक है, मुझे यहाँ पे स्केटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ये 150 किलोमीटर का ट्रैक है। ये बहुत अच्छा ट्रैक है, इस पर बहुत मज़ा आता है हमें स्केटिंग करने में। इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। ये 150 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस चलती रहती है। स्केटिंग रिंग ते अपने जोहर दिखाने वाले कोमल ने 11 साल की उम्र तक आउंदे आउंदे कई मैडल अपने नाम किए सन। इत्थे तक कि साल 2004 में उसने वर्ल्ड स्केटिंग चैंपीयनशिप भी अपने नाम कर ली। पर 2004 में परिवार का लाडला बेटा कोमल उन्होंने छड्ड के दुनिया तो चला गया। परिवार ने इस दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारी, पुत्र की याद दे विच बवाना च कौमांतरी पद्धर दा स्केटिंग रिंक बनवाया। इस रिंक बनवाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। रिंक बनवाने के पिछे मकसद इक्को ही सी कि जिस तरह उन्होंने कोमल नूं प्रैक्टिस करवाने के लिए दूर दूर भटकना पैंदा सी, उदा दूजे मापियां नूं ना परेशान होना पवे।
हम बहुत दूर दूर तक जाते थे स्केटिंग कराने, फरीदाबाद, यहाँ दिल्ली में फिर कोई ऐसा रिंग था नहीं इंटरनेशनल लेवल का। तो हमने सोचा कि बच्चे सफ़र नहीं करें, तो इसलिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आया। और साथ में कोमल की भी हमेशा याद बनी रहे उन बच्चों के। इस रिंग ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਮਲ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਾ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 28 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।